آج ہم آپ کو دکشنی ضلع شوپیاں کی ایک ایسی ہونہار بیٹی سے ملانے جا رہے ہیں جو کہ خود پی ایچ ڈی کر کے اسکالر ہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے فارمنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو برڈس ہیں ان کو پالنا شروع کیا ہے۔ حالانکہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی جو برڈ ہے وہ اس سمے ان کے پاس بھی ہے، ایمو جس کا نام ہے، اور انیہ برڈز بھی یہاں پہ ہیں۔ تو کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم کو، کیونکہ جس طریقے سے شوپیاں میں دھیرے دھیرے جو ہے ہماری بیٹیاں یا بچے جو ہیں کسی میدان میں آگے جا رہے ہیں، ان سے جانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ پی ایچ ڈی کر کے اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو کیسے یہ ذہن میں آیا کہ میں یہ کام کروں گی؟ السلام علیکم، میرا نام شازیہ ہے، میں مولو چترا گاؤں میں رہتی ہوں۔ ایکچولی میں انٹرپرینر ہوں، بٹ میں نے چنا ہے فارمنگ لائن کو۔ تو 2018 تک میں پریکٹس کر رہی تھی، پڑھائی بھی کر رہی تھی اور پریکٹس بھی کر رہی تھی، اور اسی سال میری شادی ہوتی ہے اور میں نے کورٹ بھی چھوڑ دیا۔ تو 2018 کے بعد ہی میرا پھر یہ سفر سٹارٹ ہو گیا، فارمنگ لائن کے ساتھ میں جڑی۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہو، مطلب آپ نے یہاں بہت ساری چیزیں بھی دیکھی، پہلے یہ نہیں تھی۔ مطلب میں ایک نان فارمنگ فیملی سے بلانگ کرتی تھی، پھر فارمنگ فیملی میں شادی ہو گئی، تو جاب لیس مطلب اس ٹائم پہ 2018-19 میں جاب لیس ہو گئی تھی۔ تو پھر جو میرے ان لا تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا، بولا آپ کچھ کرو، کیونکہ اس ٹائم جیسے مطلب آپ دیکھ بھی سکتے ہو، آپ کو زیادہ نالج ہے مجھ سے، کشمیر میں اس ٹائم ان امپلائی ریٹ بہت زیادہ ہے باقی اسٹیٹ سے۔ سیم میری بھی ویسی کنڈیشن تھی جیسے عام بچے پھر پڑھ لکھ کے گھروں میں ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، سیم میری بھی وہی حالت تھی۔ تو مجھے ان لاز نے بہت سپورٹ کیا، بولا ہمارے پاس زمینیں ہیں، آپ کچھ مطلب کوئی کام کرو، ضروری نہیں ہے آپ مطلب عورتیں پڑھ لکھ کے باہر کام کرے، نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں بول رہی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے ان کی سپورٹ سے پھر میں نے سٹارٹ کیا، کیونکہ میں پہلے بہت سارے ڈپارٹمنٹس گئی، مطلب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا بہت سپورٹ ہے، بہت کنٹریبیوشن ہے ہماری، اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہے، یا کے وی کے ڈپارٹمنٹ جو شوپیان کا ہے، چاہے پلوامہ، کیونکہ ہماری زمینیں جو ہے، ہم شوپیان میں تو ہم رہتے، مگر ہمارا جو 30 کنال کا ہمارا لینڈ ہے، جو یہ انٹیگریٹڈ فارمنگ کا آپ نے سنا ہوگا، وہ نوپورہ گڑھبک پلوامہ میں ہے۔ تو ہم دونوں ڈسٹرکٹس میں فعال کرتے ہیں۔ پلوامہ کے ڈپارٹمنٹس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا بھی بہت رول ہے اس میں۔ تو دھیرے دھیرے کر کے ہمیں پتہ نہیں، مطلب ہماری یہ فارمنگ کرتے تھے، یہ ٹریڈیشنل فارمرز تھے، جیسے آم جو پیڑ، مطلب ہمارے یہ پرانے جو ہمارے جو نا شوپیان ایریا میں جو پرانے، اس ٹائم یہ تھا کہ ہائی ڈینسٹی کا تھوڑا مطلب رول تھا، مطلب ہائی ڈینسٹی ابھر رہا تھا۔ تو ڈپارٹمنٹ نے کہا اگر آپ ہائی ڈینسٹی لگاؤ گے، آپ کے پاس زمین ہے، ہائی ڈینسٹی لگاؤ، ایک اس سے ڈبل کراپنگ ہوتی ہے۔ ایک تو نیچے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو، نیچے سبزیاں لگی ہیں، اس سے ہمیں دگنا منافع ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ٹریڈیشنل کو کاٹ کے ہائی ڈینسٹی لگایا، اس میں ہم نے میڈیم ڈینسٹی لگایا، اس میں ہم نے ہائی ڈینسٹی بھی اور میڈیم ڈینسٹی، اور اس میں بھی ہم نے بہت ساری ورائٹیز کو لایا، مطلب ہم نے کیوی پلانٹیشن کی، ہم نے گریپ پلانٹیشن، پلم پلانٹیشن کی، ہائی ڈینسٹی میں ہم نے بہت ساری ورائٹیز بھی لائی۔ یہ رہا اس کا۔ پھر ہم نے ویجیٹیبل میں ہم کنونشنل ویجیٹیبل، جیسے ہم عام گھروں میں ہوتی ہیں سبزیاں، بینگن، کدو، باقی چیزیں جتنے بھی ہاک وغیرہ، مگر ڈپارٹمنٹ نے ہمیں یہاں پہ سمجھایا کہ یہ عام 20 سے 30 روپے، اس سے 15-20 روپے کی رینج میں ہی جاتا ہے، مگر ہم نے ایگزاٹک جو ہم نے برڈس لائی، یہ ایگزاٹک برڈس ہے، یہ ہم نے ایگزاٹک پہ مطلب زیادہ دھیان دیا، ایگزاٹک ویجیٹیبلز بنانا سٹارٹ کیے۔ آپ جیسے چائنیز کیبیج ہے یا بروکلی ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، اس کا جو پرائس ہمارا مارکیٹ میں جو ہم نے مطلب 80-90 روپیز ہمارے فارم سے ہی گیا، مطلب ہم بیچتے ہیں اپنے فارم سے۔ یہ رہا مطلب سبزیوں کی بات۔ اب ہم نے جو ہم کیونکہ میں نے تب یہ دیکھا کہ ہم کیمیکل فرٹیلائزرز مطلب کھادیں ڈالتے ہیں، ہاں زیادہ تر، مگر ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ بھی مجھے گائیڈ کیا کہ آپ آرگینک بناؤ۔ پھر ہمارے پاس ڈائری اس ٹائم ہمارے پاس ڈائری فارمز ہے، پولٹری فارمز ہے، فش فارمز ہے۔ تو ہم نے سوچ کیا مطلب آرگینک ہارٹیکلچر میں ہم اتنا نہیں، کیونکہ اس میں ہمیں کیمیکل سپریز کرنی پڑتی ہے، مگر ہماری جو سبزیاں بنتی ہے ٹوٹلی ہم آرگینک پہ ہی بناتے ہیں، ہم اپنی کھاد خود بناتے ہیں، ہمارے پاس ہم کمپوسٹ۔ کتنی سبزی نکلتی ہیں آپ کے فارم میں؟
हमारे पास बहुत सारी सब्जियां, क्योंकि हम 10-15 कनालों में सब्जियां भी लगाते हैं। तो कुल मिला के मुनाफा अच्छा हो रहा है और इसके साथ साथ आपकी फैमिली भी अच्छी इस पे चल रही होगी। और जो आप, हालांकि आपसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि इतना काम आप संभाल रही हो तो घर में भी थोड़ा काम होता है, तो कैसे घर वाले आपको जो है इसमें मदद कर रहे हैं? जी, मैंने प्रैक्टिस इसीलिए छोड़ी कि मैंने सोचा कि मैं घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। हम मतलब 8 फैमिली मेंबर्स हैं जो इसी के साथ जुड़े हैं। मतलब मतलब हमारे पास डेयरी, कुछ कोई डेयरी को संभालता है, फिशरीज को, जैसे हम घर की औरतें हम इन एक्सोटिक बर्ड्स को खुद संभालते हैं। हम मतलब इसमें हमने कोई लेबर वेबर नहीं रखा है। या फिशेस की बात करूंगी, मतलब हम पूरी जो फैमिली है 8 मेंबर्स की हमारी फैमिली है, हम इसी से हम अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इसके अलावा 10 मतलब हम 10 हमारे पास वर्कर्स है जो फुल टाइम हमारे पास 10 फार्म हमारे उस फार्म पे काम करते हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी काम करते हैं। 10 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं इसी पूरा साल भर। जो मतलब हमारा हार्वेस्टिंग सीजन, सेबों का सीजन होता है या कोई सीजन, वो उसको अलग छोड़ के मतलब जो कि 24/7 आपके पास हाँ, मतलब सार पूरा ईयरली वो हमारे पास काम करते हैं। आखिर पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज क्योंकि कश्मीर की बात करेंगे, पिछले कई सालों से लगातार जो है, जैसे कि कश्मीर में जो हमारी ट्रेडिशन था अपना, उसमें काफ़ी रेट्स कम आते हैं। धीरे धीरे लोग अब जो हाई डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी माएँ बहनें, क्योंकि आपने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। खासकर अगर हम साउथ कश्मीर की शोपियां की बात करेंगे, शोपियां में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बर्ड आपके पास है। ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी माएँ बहनें हैं, घर में बैठी हुई हैं, अभी किसी काम में वो आगे नहीं जा रही हैं। हालांकि लड़कियों का योगदान अगर हम बात करेंगे, एक माँ जो होती है, एक बेटी वो माँ भी बनती है, वही सास भी बनती है, उसका बड़ा योगदान होता है फैमिली में। तो क्या लग रहा है आपको कि जो हमारी बच्चियाँ घर में बैठी हुई हैं, उनके लिए किस तरीके से जो है वो आगे सामने निकल के आए, ताकि, क्योंकि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो कैसे उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो अपने फील्ड को चुने, ताकि उनकी वो डिपेंडेंट ना रहे? क्योंकि जैसे आप आज यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप कमाती हो, आपकी फैमिली भी आप आज इसी पे है, हालांकि हर जगह से आपकी तारीफें नजर आते हैं, तो क्यों ना वो भी अपना काम शुरू करें? जी डेफिनेटली। मैं ये आपको बात बताती हूँ, चाहे पढ़ी लिखी लड़कियां हों या लड़के हों, मतलब हमारी फैमिली में भी मैंने बहुत, मतलब मेरे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, वो क्या कहते हैं अपने घर वालों को, सब बिजनेस करो, हमें बिजनेस डाल के दो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, बिजनेस डालना नहीं होता है, ये स्टार्ट, मतलब हमने ये एक्सोटिक बर्ड्स मैंने पहले 2 लाए थे, आप देख भी सकते हो, अभी थोड़े कम है क्योंकि हम इस सीजन में काम करते हैं। हमारे पास 300-400 ये बर्ड्स होते हैं। छोटा छोटा अगर छोटी छोटी लेवल पे ही स्टार्ट करे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे लड़कियां हो, लड़के हो, इवन ओल्ड एज कोई भी हो, मतलब बूढ़े हो, जवान हो, जो भी घर में बैठे हैं, जो जॉब की तलाश में है या कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई है आजकल। मैं कल ही देख रही थी, मतलब जो बीज बनाते हैं, क्योंकि सब्जियों का रेट किसी टाइम बहुत डाउन हो जाता है, ये आपको भी पता है। या सीडलिंग्स जो हम मतलब बनाते हैं, उसका रेट भी, मगर मैंने कल ही ये देखा कि जो बीज होता है उसका रेट बहुत अच्छा है। ये मैंने कल ही देखा कि कश्मीर का बीज जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। अब मेरा यही टारगेट है, मेरे गांव में जितनी भी औरतें हैं, या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारा उधर फार्म है, वहाँ पे भी मुझे बहुत लोग जानते हैं, मेरा यही है, मतलब अगले साल इंशाल्लाह मेरा ये है कि बहुत सारी औरतों के साथ मैं मिलूंगी, उनको बताऊंगी कि आप बीज बनाओ, हम अपना एक ब्रांड बनाएंगे, अपने लोकल एरिया का ब्रांड बनाएंगे, और हम वो फिर आगे, मतलब चाहे वो इंडिया में नेशनल लेवल पे वो एक्सपोर्ट करे या इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ये मेरा अब शॉर्ट में मतलब यही कहना है। मतलब आपने ये सवाल पूछा कि आप लड़कियों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या, मतलब कल एक किसान मेला था पुलवामा में, हर एक डिपार्टमेंट वहाँ आता है और हर एक डिपार्टमेंट ये दिखाता है कि कौन कौन सी स्कीम्स है। मतलब ये सबको पता है कि हमारे घरों में हर एक किसी न किसी के पास ज़मीनें होती है,
ये है किसी हर किसी के पास होती है, मतलब हम क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। ये ज़रूरी है हम जाएं मतलब हम इसकी तरह प्राइवेट जॉब्स की तरह जाएं या गवर्नमेंट, हम ये भी कर सकते हैं, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। डिपार्टमेंट्स बहुत हेल्पफुल है, अभी डिजिटल इंडिया है, आप देख सकते हो ऑनलाइन सारा कुछ निकलता है। या मैं ये पढ़ी लिखी है, इसने LLM किया है, PhD भी कर रही थी, प्रैक्टिस भी कर रही थी, अब ये मुर्गे पाल रही हैं या गाय पाल रही, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब ये कोई गुनाह नहीं है। नहीं, हर तरीके से जो रोजगार कमा सकते जरूरी है, हम घर में ही कमा सकते हैं। मुझे लगता है मतलब मेरे हस्बैंड लॉ ऑफिसर है आज, मतलब अराउंड 1 लाख उनकी मतलब सैलरी है 1 मंथ, मैं उनसे ज्यादा कमाती हूँ। अच्छी बात है। चलिए ये थी शाजिया जो कि शोपियां के मूलू चित्रगाम में रहने वाली हैं। हालांकि आपको बता दें कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है ज़िला शोपियां के लिए, क्योंकि ऐसी होनहार बेटी निकल के सामने आई है जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनके ऊपर भी इनका असर पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद देख रहेगी कि जिस तरीके से आज हमारी गवर्नमेंट है, हर कोई डिपार्टमेंट जो है आपको हर किसी कदम पे मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बस घर से बाहर निकलना है और अपना बिजनेस जो है आपको सेटअप करना है। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट है, आपके डिपार्टमेंट जो है वो कदम कदम पे जो है आपके साथ रहेंगे।